परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने श्री दसम ग्रंथ विच 24 अवतारां की कथा नूं वर्णन किया है। जिस तरह दसवें पातशाह ने इन्हां अवतारां की जीवन लीला नूं समझिया है, उस तरह ही उन्होंने अपनी संगत वास्ते इस कथा नूं बयान किया है। दसवें पातशाह के 52 हुक्मां विच एक हुक्म यह भी आउंदा है कि हरेक सिख ने राजनीति पढ़नी है ते अपने धर्म तो इलावा दूसरे धर्मां के ग्रंथ भी सिख ने पढ़ने हैं। सो इसलिए दसवें पातशाह नूं श्री दसम ग्रंथ लिखण की लोड़ पई ताकि सिखां नूं होर ग्रंथ ना पढ़ने पैण, ना ही इन्ना समा हुंदा है। इसलिए महाराज ने सारे ग्रंथां दा निचोड़ कढ़ के श्री दसम ग्रंथ विच पा दिता। जदों प्रजा नूं दुख देण वाले वध जांदे हन, उदों निरंकार नूं देह धारनी पैंदी है, जिस नूं असीं अवतार कहंदे हां। ते इस तरह अवतार धार के ਉਹ दैंत बिरती वाले मनुखां दा नाश कर दिंदा है। सो इस तरह साध संगत जी 24 अवतार जगत विच कहाए हन, पर ਉਹ भी परमात्मा दा अंत ना पा सके। सो इस तरह महाराज ने श्री दसम ग्रंथ विच 24 अवतार लिखे हैं। इन्हां 24 अवतारां दे अध्याय 9वें विच दसवें पातशाह ने हनुमान जी के बारे लिखिया है। सो आओ बड़े प्रेम अते शरधा नाल इस प्रसंग नूं सरवण करिए। जिस वेले श्री रामचंद्र जी सीता जी ते लक्ष्मण जी समेत बनवासी जीवन बतीत कर रहे सन, उस समय रावण ने अपनी भैण ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੱਕ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛਲ ਕਰਕੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ जंगल के पशु पंछियां ते बृक्षां पासों भी सीता जी बारे पुछदे सन। इस तरह जंगल विच पुछदे पुछदे उन्हां दा मेल हनुमान जी नाल हो गया ते सीता जी की भाल करन लई श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी नूं लंका विच भेजिया। हनुमान जी समुद्र तट ते एक पहाड़ उपर मानो खेलदे होए चढ़ गए। फिर श्री राम जी का सिमरन करते हुए जोर नाल उछल के ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਕਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪੂੰਛ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਹਨੂਮਾਨ, जो 7 योजन ते 8 ही कोहा चौड़ा समुंदर है, तू उसनों किवें पार किया? तो हनुमान जी ने उत्तर दिता कि हे लक्ष्मण जी, श्री राम जी का नाम सुन के ते जप के भव सागर तो पार हो जाईदा है। उसका मन विच ध्यान करन नाल मैनू समुंदर लंघदियां कोई देर ना लगी। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी पासों उस व्यापक प्रभु की महिमा सुनते रहे सन, जिस करके उन्होंने विशाल समुंदर भी हथ पर ही नज़र आया ते आराम नाल जाण ते आउण वेले दोवें वारी पार कर लिया। पंछी राज जटाऊ नूं मार के रावण सीता नूं लैके चला गया सी। जद श्री रामचंद्र जी सीता नूं लभदे लभदे जटाऊ कोल आए सन तां उस वेले ओह सहक रिहा सी। रामचंद्र जी नूं देख के जटाऊ ने कहा सी कि हे रघु राजा, रावण मैनूं मार के सीता नूं लै गया है। फिर जटाऊ ने आकाश वाल वेख के सीता दे चले जाण दा राम जी नूं सुनेहा दे दिता। फिर बलवान राम जी जाण गए ते निश्चा कीता कि सीता नूं रावण ने ही चुराया है। उथों जटाऊ दा अंतिम संस्कार करके श्री रामचंद्र जी अगे चले गए तां उस वक्त रस्ते विच हनुमान जी मिल गए सन। फिर हनुमान जी ने सुग्रीव नूं लिया के श्री रामचंद्र जी दे चरनां ते पा दिता। फिर उन्हां ने इकट्ठे हो के ते बैठ के इस तरह सलाह बनाई कि श्री रामचंद्र जी सुग्रीव का कारज करन ते सुग्रीव अपने बल समेत
ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਧੀਰਜਵਾਨ ਸੁਗਰੀਵ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਪਿਰਾਜ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਗਰੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਮਾਲਤੀ ਛੰਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦਲ ਬਾਂਟ ਚਾਰ ਦਿਸਾ ਪਠਿਓ, ਹਨਵੰਤ ਲੰਕ ਪਠਾ ਦਏ, ਲੈ ਮੁਦਰਕਾ ਲਖ ਬਾਰਿਧ ਹੈ, ਜਹ ਸਿਰੀ ਹੁਤੀ ਤਹ ਜਾਤ ਭੇ, ਪੁਰਜਾਰ ਅਚ ਕੁਮਾਰ ਛੈ, ਬਨ ਟਾਰਿਕੈ ਫਿਰ ਆਇਓ, ਕ੍ਰਿਤ ਚਾਰ ਜੋ ਅਮਰਾਰ ਕੋ, ਸਭ ਰਾਮ ਤੀਰ ਜਤਾਇਓ। ਸੁਗਰੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ 94 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ 4 ਦਲ ਵੰਡ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੰਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਚ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਗਰੀਵ, ਲਛਮਣ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਜਾਮਵੰਤ, ਸੁਖੈਨ, ਨੀਲ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਅੰਗਦ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਆਦਿਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ ਜੋ ਬਾਂਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਲੰਕਾ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਸਨ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਕਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਲ ਬਲ ਸਮੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੋ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਦੂਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੂਮਰਅਛ ਤੇ ਜਾਮਮਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਮਬਾਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੂਮਰਅਛ ਤੇ ਜਾਮਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਕਪਨ ਨਾਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ। ਪੂਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਦ ਹੋਈ। ਇੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਜੋਆਂ ਨਾਲ ਠਹਿਕਣ ਤੋਂ ਖੜ-ਖੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਪੂਰੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਯੋਧੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅੰਗਦ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਧਰੋਂ ਕਿਸਕਿੰਧਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਅੰਗਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਕੰਪਣ ਸੂਰਮਾ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਧੜ ਭੱਕ-ਭੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਜੋਗਣੀਆਂ ਲਹੂ ਦਾ ਖੱਪਰ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੁੜੇਲਾਂ ਚੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੈਂਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਗੀ ਤੇ ਬੇਦਾਗੀ ਰਹੇ ਸੂਰਮੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅਕੰਪਨ ਵੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਸੁਗਰੀਵ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸੀਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਭਾਵ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਦ ਦਾ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਦ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਵਣ, ਸੀਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਤੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੰਕਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੰਕਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਜਾਓ, ਪਰ ਸੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਣ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੈਸਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮ੍ਰਿਗ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਗਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮੂੜ ਮੱਤ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗਰਭ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਉਂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰਭ ਦੇ ਘਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਿਤ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਦੈਂਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਬਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਬੇਰ ਤੇ ਜੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਦੋ ਕੰਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਨੇ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਦ ਕਰੋੜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਭਿਮਾਨੀ ਅੰਗਦ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਵਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਟ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਦਾ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਗਦ ਦਾ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਥੱਕ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਧੂਏ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਬਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਸ ਵਿਚਲੀ ਕਠਨ ਰੁਕਾਵਟ ਰੂਪ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਰਣ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਭੇਤ ਤੇ ਦੰਡ ਇਹ ਚਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਚੌਥਾ
ਫਿਰ ਦੰਡ ਵਰਤਣਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਅੰਗਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੈਰ ਪੁੱਟੋ। ਸੂਰਮੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਗਸ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਗਦ ਦਾ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਆਪ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਅੰਗਦ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਨ, ਮੇਰੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਗਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਮ-ਦਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਦੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਘਰ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਣ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕਠਿਨ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਪਾੜ ਕੇ ਦਹਿਸਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਦ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਓ ਲੰਕੇਸ਼। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਵਣ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਣ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਵਣ ਹੁਣ ਵੀ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੰਕੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਵਿੱਖਣ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੰਗਦ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਕੇਸ਼ ਪਦ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦੋਦਰੀ ਗਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੰਦੋਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਦੋਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤਾੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹੂ ਤੇ ਮਰੀਚ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਬਿਰਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਖਰ ਤੇ ਦੁਖਣ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੂਮਰਛ, ਜਾਂਬਮਾਲੀ ਤੇ ਅਕੰਪਣ ਬਲ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਧੌਂਸਾ ਵਜਾ ਕੇ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ 20 ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, 10 ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਰਾਮ ਤੇ ਲਛਮਣ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਾਮ ਤੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਦੋਦਰੀ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਸਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਾਂਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਵਾਂਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਲਈ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਖੜਗ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਡੇਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਛਪੈ ਛੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗੀਤ ਛੰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਦੰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਦੰਗ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮਿਰਦੰਗ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਗੜ ਦੀ, ਨਾਗੜ ਦੀ, ਤਾਗੜ ਦੀ, ਗਾਗੜ ਦੀ, ਬਾਗੜ ਦੀ, ਆਗੜ ਦੀ ਆਦਿਕ ਪਦ ਮਿਰਦੰਗ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਹਨ। ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇਗਾਂ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਾਂਤਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਵਾਂਤਕ ਧਾਵਾ ਧਰ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁੰਮਲ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਰਾਂਤਕ ਸੁਰਲੋਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਧ ਜਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੰਕਾ ਉੱਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਤੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਭੰਨੀ ਜਾਣ ਤੇ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹਨੂੰਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਤਨ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਣਵੰਤ ਜਾਗੈ ਧਰ ਲੰਕੂਰ। ਇੱਥੇ ਲੰਕੂਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਲ, ਨੀਲ, ਸੁਗਰੀਵ ਆਦਿ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।